السلام عليكم. بونجور تو الموند ازول. اذا فيديو جديد، وهذه المرة في الفيديو ما يكون مرش غادي يكون عندنا موضوع رئيسي وانما عدة مواضيع، يعني نجاوبوا على عدة افتراءات نتاع المغاربة اللي ما بغاوش يدخلوها في رسالهم او يتناولوا فيها الكذب بدلا من الحقيقة. Donc c'est une nouvelle vidéo. Non, il va pas y avoir un sujet principal, mais des points à soulever ou bien de répondre à certaines allégations marocaines, d'accord, ou des vérités ou des contre-vérités, etc. D'accord. Donc la vidéo, il n'y a pas un sujet principal, mais plusieurs sujet si vous voulez. إذا قبل ما نبداو في الفيديو نتاعنا، avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier نشكر كل المتتبعين للقناة وكذلك النشطاء اللي راهم يواصلوا العمل تاعهم، مثل سيمبروك بالعلا، كمال العلواني، عبدو نعماني رانا هنا، والناشطات الجزائريات موضة وسماء الجزائر، ناقدة حيادية، سولدير ديزاد إلى آخره. كلهم نحييهم ونحيي المشاهدين في هذه القناة. إذا النقطة الأولى اللي غادي نتكلموا عليها ونجاوبوا عليها المغاربة، وهو كما تشوفوا هنا في هذا العنوان: pourquoi les Marocains sont comme ça، لماذا المغاربة هكذا. إذا غادي نتكلموا على التصرفات تاع المغاربة، وبفضل الشبكات الاجتماعية لي ريزو سوسيو، الجزائريين اللي ما كانش يعرف المغاربة اليوم تعرف عليهم باللي انهم كلهم كذابين، شعب كذاب، يستعملوا الكذب. D'accord, donc tous les Algériens maintenant ils sont au courant que les plus grands menteurs c'est les Marocains. D'accord, pourquoi ils font ça؟ علاش يستعملوا الكذب؟ لأن الكذب هو سلاح ضعيف، يعني سلاح دي فابل. لما ما يكونش عندك شيء، داكور، ف غادي تتبنى الكذب. داكوغ، سي كيما واحد يسرق. علاش يسرق؟ باسكو ما عندوش هذيك الحاجه. يسرق بورطاب باسكو ما عندوش بورطاب، وكان عنده لي بورطاب عنده شيء كافي ما يمشيش يسرق. فنفس الشيء بالنسبه للكذب. مثلا نشوفوا حتى عند الاطفال الصغار، يعني في المدرسه انسان طفل عنده باباه كما يقولوا سون بار لاباس عليه، عنده مثلا سيارات وعنده كذا شيء هذا، فبالطبع امام زملائه فاحنا عندنا هذه وعندنا الى اخره. بينما هذاك الطفل المسكين الفقير اللي ما عندوش الوسائل يعني الكافيه، فبالطبع غادي يبقى يكذب. قال حتى حنا عندنا دابه، ابي عنده كذا شيء وعنده. داكور، دونك سي بور سا كو لي ماروكان ils utilisent le mensonge. c'est à cause de ça، باسكو هما كلشي نتاعهم، يعني قفطان تاعهم، الكسكس تاعهم، الراي تاعهم، يعني الأراضي الصحراء الجزائرية والموريتانية تاعهم، حتى تبون آخر هذه خرجة حتى تبون مغربي. دونك هذا هي اللي علاش يستعملوا لهذا، باسكو يسون ديبورفي، ما عندهمش. وكاين الانسان اللي ما عندوش يمشي كما قلت لكم سواء يكذب سواء يسرق. اذا هذا غادي، ولكن كي تقول لهم انتم كذابين، يقول لك الدراسات بينت باللي انتم كذابين، يعاود غادي يستعمل الكذب ويقول لك لا ماشي بصح. هذيك الدراسه اجريت على مثلا عدد دول
قليلة 23 دولة كما نشوفوا في هذه الدراسة، ولكن ماشي بصح. هذه الدراسة كاين دراسة اللي صارت على 23 دولة، وكاين دراسات أخرين اللي صارت على أكثر عدد من الدول وغادي نشوفوها. داكور، هذه الدراسة الأولى هي ألمانية في جامعة بون وميونخ، وجريت على 23 وصنفت المغاربة هما يعني في آخر الترتيب، يعني لو بوبل لو بلو مالونات، يعني الشعب اللي عديم الصدق. داكور، هو الأخير. داكور، وكاين دراسة أخرى، دراسة هذه المرة هي سويسرية وأمريكية. سي دي إيتود سويس اي أمريكان من طرف جامعة زوريخ بالنسبة للسويس، وجامعة ميشيغان بالنسبة للأمريكية، وجريت على 40 تقريبا 40 دولة كما نشوفوا هنا. داكور، في 355 مدينة. إذا هذه عاود دراسة أخرى وجريت الآن في كما نقولوا 40 دولة. الأولى في 23، هذه في 40 دولة، وكذلك يتوصلوا إلى نفس النتيجة، أن المغاربة هما لو بوبل لو بلو مالونات دو لا بلانيت، يعني الشعب عديم الثقة. نفس الشيء، هذه لا ميم une étude réalisée dans 40 pays toujours الدراسة الأمريكية السويسرية. وآخر دراسة هي الدراسة الإنجليزية، c'est-à-dire يعني une étude britannique selon une étude publiée par le magazine Nature. Les Marocains seraient le peuple le plus malhonnête de la planète. هذه l'étude une étude كما نقراو هنا une étude menée par l'université de Nottingham. D'accord. وكما غادي نشوفوا جريت les chercheurs britanniques ont développé l'indice de prévalence de violation des règles pour comparer 159 pays. إذا هذه الدراسة أجريت على 159 دولة. داكور، ويتوصلوا نفس الشيء بأن المغاربة هم يعني الشعب عديم الثقة، لو بوبل لو بلو مالونات دو لا بلانيت. إذا كل الدراسات والجامعات هذه دراسات جامعية، ماهوش دي سونداج، ماهوش صبر الآراء، سي با ان سونداج، هذه سي دي زيتود سيونتيفيك يونيفرسيتير، يعني فات بار دي دكتور اون سوسيولوجي إلى آخره إلى آخره في عدة دول، فيتوصلوا إلى نفس النتيجة. طبعا إذا هذه النتيجة ماهوش مفاجأة، سي با اون سيربريز. داكور، بالعكس هي منطقية. دونك سي ان ريزولتا لوجيك. داكور، لماذا؟ لأن نعرف أن الشعب المغربي يتاجر في المخدرات، ماشي غير يتاجر فيها وإنما ينتج المخدرات. كذلك يستعمل أو يمارس الدعارة والبيدوفيليا، ويمارس السحر إلى آخره. فحتميا كي تجي الكذب والصدق فبالطبع يكون سيتون سويت لوجيك، يعني نتيجة يعني تسلسل منطقي. فكي تجي في الكذب بالطبع ماهوش غادي يتحفظ على الكذب، فكذلك غادي يولي شعب اللي يكذب. داكور، إذا كما قلت لكم سي ان ريزولتا لوجيك. بوركوا؟ parce que le peuple marocain il commercialise, il produit de la drogue, il utilise, c'est-à-dire la pédophilie ou la prostitution, la sorcellerie. Il use de ces fléaux sans scrupule. Donc en ce qui concerne le mensonge, c'est automatiquement, c'est une suite logique. Donc il sera un peuple menteur, quelqu'un qui est un escroc. Est-ce qu'il peut être honnête? Non. Un escroc, c'est un escroc, il sera aussi menteur. C'est automatiquement. D'accord? Autre sujet, autre point que les Marocains ne cessent pas, كما قلت لكم الاستاذ بدر رباشي هذا يقول لك حنا عاوناكم في الثوره، وحنا لا ماشي عاوناكم، ولينا حررناكم. داكور. alors je vous montre un document. Voilà le document, je vais essayer de l'agrandir. Donc voici le document agrandi, j'espère qu'il sera visible à l'écran. L'aide financière aux affaires provenant d'étrangers durant les 7 premiers mois de 1959 d'après les services de renseignement français.
d'accord. Donc là, vous avez les pays qui aident l'Algérie financièrement, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Jordanie, etc. Il y a d'autres pays, même asiatiques, l'Afghanistan, la Chine, c'est-à-dire, bon, il y a beaucoup de pays, jusqu'à Soudan, l'Afghanistan, Chine, Pakistan, etc., l'Allemagne, etc. D'accord, vous avez l'aide, bon, c'est le total, la première colonne. La deuxième colonne, voilà, voilà. Voilà. La deuxième colonne, c'est l'aide budgétaire, c'est l'État, les États qui ont aidé. Ou la troisième colonne, c'est la collecte et dont les citoyens, chab, d'accord. Ou la première colonne, aide globale, c'est le total. Donc on arrive au Maroc, vous avez en bleu l'aide budgétaire, c'est-à-dire l'État marocain n'a jamais aidé par un centime. Alors les pays arabes, l'Arabie Saoudite, l'Irak, la Jordanie, le Liban, la Libye, etc., l'Égypte, la Syrie, etc. D'accord. Et collecte et don, c'est les citoyens. D'accord. Donc combien l'aide 47, je crois 4 700 000 là. C'est des citoyens ou c'est les Algériens qui étaient au Maroc qui est cotisé. Donc vous avez un document français, les services secrets français. Donc dans l'année 1959, pas un seul centime, mais l'aide de l'État. D'accord, c'est un tiers, deux tiers. D'accord, les Algériens qui nous jouent à l'étranger parce que c'est incapable pour se procurer les armes ou les munitions, c'est pas facile. Il faut avoir des hommes bien introduits, bien, etc. Le Maroc, mais à l'étranger des gens capables de se procurer pendant la colonisation, de se procurer les armes. C'est uniquement les Algériens, au coup de comme la vidéo de Bouzar qui a ramené le bateau à la reine de Jordanie plein d'armes, d'accord, le premier chargement à les armes qui a été débarqué à Nador, où il y avait un accord entre les Algériens et les Marocains pendant la colonisation française, c'est 2 tiers pour l'Algérie et 1 tiers pour les Marocains. D'accord. Donc les Marocains, comme la vidéo, elle existe, l'Algérien qui a aidé le Maroc à se libérer Beaux-Arts. Donc juste pour conclure sur le document, je l'ai posté sur plusieurs sites. ولا سيما peut-être Simbrock Belala parce qu'il prépare je crois une vidéo sur l'aide marocaine de pour le télécharger. Donc je vais mettre sous la vidéo les radios postées Inch'Allah, je vais mettre les liens pour poster pour télécharger le document. D'accord. Il y a autre chose, comment ils nous aident les Marocains. Voilà un document les services secrets marocains où il demande au service secret Oujda de faciliter le transit de la drogue à travers la frontière avec les collaborateurs. Donc je vais vous mettre je vais agrandir le document pour lire. D'accord. Donc بإشراف من السيد مدير العام لمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبأمر منه نأمر السيد المدير الجهوي لمديرية الجهوية لمراقبة التراب الوطني وجدة الإشراف على عملية تنسيق مع الأجهزة الأمنية وعملائنا من أجل تسهيل عملية تهريب المخدرات إلى الجزائر عبر الحدود الشرقية للمملكة. نؤكد على ضرورة إرسال تقارير مدققة بخصوص كل عملية. داكور. وهذا سيسيني المسؤول عن قسم الإرسالات المراقبة العامة لا دي جي اس ان لا دي جي اس تي نيميرو 4563-85, c'est-à-dire la direction générale de la sûreté nationale et la direction générale de la surveillance du territoire. D'accord. Donc le document جابه le journal الشروق تاع الجزائر مخابرات المخزن يأمر بإغراق المخدرات بالجزائر. Donc هذا le document a été publié par le journal الشروق. Voilà. المخابرات المخزن تأمر عملائها بإغراق الجزائر بالمخدرات. هذا الثلاثاء 10 مارس 2015. D'accord.
voilà, les services de renseignement du Makhzen ordonnent d'inonder l'Algérie avec la drogue, avec le document en question, Hada Shourouk. D'accord, c'est le journal Shourouk qui a publié le document. D'accord, un document confidentiel d'un Shourouk détient une copie et qui est publié pour la première fois révèle que les services de renseignement marocains sont derrière une campagne organisée secrète pour inonder l'Algérie avec la drogue. Donc vous avez tout le Hada. Et si vous voulez, je vous mettre le lien. D'accord, sur un autre site qui s'appelle futurosahara.net, مخابرات المخزن تأمر بغرق الجزائر بالمخدرات. D'accord, et donc ça a été publié dans plusieurs sites. Un autre site qui s'appelle Al-Marsad Media. D'accord, vous avez aussi le document et vous avez كشفت وثيقة مسربة تحصلت عليها الشروق الجزائرية إلى آخره. Donc pour ne باش ما نطولوش, donc vous allez sur par exemple Google, vous tapez DGSN /DGST n.4563/85 et vous faites recherche et vous avez la page où il y a les documents et les articles où vous avez en PDF. D'accord, vous pouvez télécharger en PDF. De toute façon, je vais vous mettre les liens, Inch'Allah, sous la vidéo. D'accord, pour les gens qui... Donc vous voyez, d'accord, la drogue, d'accord, c'est orchestré par le service secret تاعهم. Vous avez المملكة المغربية وزير الداخلية مديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. D'accord, هو le document bien هذاك signé, etc. Je peux vous mettre pour la signature, je peux vous mettre même d'autres documents qui ne concernent pas l'Algérie spécialement, mais le Maroc, par exemple le Fizazi, comme un document avec la même signature, Fizazi, il l'accuse d'être un agent. Fizazi هذيك تاع وثيقة سرية مسربة من في المخابرات المغربية تكشف أن الفيزازي عامل مخابرات. هذاك الداعية تاعهم تاع هذا. Il y a d'autres هذو documents en ce qui concerne سعيد شعو ينشر وثيقة تتهم إلياس العمري بالتخابر مع la DST. Voilà, هذا les documents avec, vous allez le trouver avec la même signature. Voilà, vous avez les documents, vous pouvez comparer la signature à des documents qui ont été publiés sur Internet. D'accord, vous avez toujours la même signature, AD, ce qu'on a trouvé sur le document que je vous ai montré en ce qui concerne la drogue à l'Algérie. D'accord, vous avez toujours la même signature TAO, etc. Et vous avez tout en bas la DGST, c'est-à-dire la Direction Générale de la Surveillance du Territoire. D'accord, les services secrets marocains. D'accord, donc vous avez en bas avec les numéros, etc. D'accord, c'est vous avez la preuve que la drogue c'est orchestré par le gouvernement marocain. Donc il peut pas, et les documents il existe sur Internet. D'accord, vous nous attaquez. Donc la carte c'est les wilayas, les 5 wilayas. D'accord, pendant la guerre d'Algérie. D'accord, donc l'Algérie a commencé, elle a été divisée en 5 wilayas. Bon, le gouvernement algérien et le commandement de l'armée, de la LN, était basé en Tunisie. Par contre, au Maroc, c'était une base arrière de la 5e wilaya. Donc je vais agrandir à dire la 5e wilaya. D'accord, la frontalière. Donc le Maroc c'était uniquement une base arrière à la wilaya 5. Vous voyez là le chiffre 5 avec 3750 combattants. D'accord, la wilaya 5. Par contre le gouvernement ou le gouvernement algérien, le GPRA, le gouvernement provisoire, il était basé à Tunis, ainsi que le commandement de l'armée, la LN, c'était à Tunis, donc c'était pas au Maroc. Alors que dire les Tunisiens, alors que le Maroc c'était uniquement une base arrière à la 5e wilaya. La 5e wilaya اللي كان حكمها بوسوف après
en premier lieu l'Arbi Ben Mehdi, il a été remplacé par Boussouf, après Boussouf a été remplacé par Boumediene, qui est devenu le chef, le commandement à l'armée, de toute l'armée, chef d'état-major, et colonel Atoué l'a remplacé à la Wilaya 5. D'accord, donc le Maroc, les Algériens n'étaient pas bêtes, parce que s'ils avaient fait le gouvernement et le commandement à l'Algérie, à la guerre d'Algérie, quand on a fait le Maroc, on a en 24 heures France. D'accord, les Algériens n'étaient pas bêtes, ils ont choisi la Tunisie pour mettre le commandement en Tunisie. Et pas au Maroc. Maroc, ça a été uniquement une base arrière, la 5e, la wilaya 5, c'est tout, c'est une base arrière, une wilaya. Mamouche, l'Algérie, l'armée algérienne complète, d'accord? Donc les Algériens, ils savaient où mettre leur hadak, ils sont pas bêtes. عارفين خدايم المغرب يبيعوهم في ليلة في ليلة يبيعوهم لفرنسا. Juste une petite remarque, ce que vous voyez là en rouge, d'accord, c'est pas des frontières pendant la colonisation. Peut-être que des Marocains là, ils ont dit que c'est la frontière pendant la colonisation, etc. Non, c'est les deux Nils barbelés et électrifiés qu'a érigé la France pour empêcher les combattants d'aller vers le Maroc, ou plutôt plus d'entrer du Maroc vers le territoire algérien et de la Tunisie vers le territoire algérien. C'est pour étouffer la révolution, les armes ne transitent pas, ou les combattants, etc. C'est des lignes Charles à l'ouest et la ligne Maurice que vous voyez là, d'accord, la ligne Maurice à l'est. La légende, on voit bien en rouge, obstacle continu, réseau de barbelés électrifié et miné. D'accord, c'est un barrage qu'a érigé, c'est fait les mines, c'était du barbelé, des mines, de l'électricité à 40 000 volts, c'est-à-dire vous êtes calciné, d'accord, avec des miradors, des postes de surveillance, etc. D'accord, c'est tout ça pour étouffer la révolution algérienne. Il n'y aura pas de ravitaillement en armes, en combattants, etc., qui se formaient au Maroc et en Tunisie pour rentrer en Algérie. Donc c'est pas des frontières. Donc juste une remarque, parce que les gens, et surtout les Marocains, ne connaissent pas la topologie ou la guerre d'Algérie, etc. Donc c'est une remarque, c'est pas des frontières, c'est des lignes qui mettent le mur, qui mettent le mur de la honte, ils l'ont fait Sahara al-Gharbia. D'accord, c'est la même chose. Mais c'était des barbelés avec de l'électricité, etc., des mines, etc., etc. D'ailleurs, qui m'a fait Sahara. Avant la pandémie, quand j'ai vu il y a quelques mois une vidéo de Ayashi, عايش في أمريكا وزار مصر. وأثناء الزيارة نتاعو au cours de sa visite, il a rencontré un Égyptien مصري قال له انتم المغاربة عندكم محظوظين. D'accord, vous êtes chanceux, vous avez le roi Mohamed VI. Ça m'a fait rire. C'est pas le peuple marocain qui a de la chance. Mahdoud, c'est l'inverse. C'est le roi Mohamed VI, il a un tel peuple. D'accord, يعني الملك محمد السيس محظوظ عنده هذا الشعب. لماذا؟ لأن هذا الشعب كما تلاحظوا كل خطرة في لي كومونتير في التعليقات تاعهم عندنا 12 قرن الى اخره كأنه فخر. هذا ماهوش فخر، ماشي فخر، هذا عار، سي اون honte. D'accord, 12 siècles c'est pas une fierté, c'est une honte. D'accord, هذه 12 قرن وانتم تحت العبودية. D'accord, ces 12 siècles qui sont sous l'esclavage, ils ne sont jamais rebellés ou révoltés. كل الشعوب انتفضت ou se rebeller contre les rois et les monarques, soit en France, en Angleterre, même récemment en Angleterre et en France, en URSS,
au XXe siècle في إيران، في مصر، في ليبيا، في تونس، في كل يعني العالم. يعني الشعوب تحررت من العبودية نتاع الملوك، لأن لي روا سي دي ديسبوت. D'accord, il n'y a pas de هذاك تشت un roi affable, roi humanitaire ولا هذاك سي توجور دي ديسبوت. لا بروف الماروك. إذا هذه 12 قرن ماهوش فخر، هذا عار ليكم نورمالمون ما تهضروش بها لأن مازال ما تحررتوش. ولا سيما يعني ماهوش هاد الأسرة ملكية، هاد الأسرة ماشي حتى مغربية، هي علوية يعني جاءت من الشام يعني ومازال يعني مستعمرة المغرب. داكور. دونك وثانيا ماهوش 12 قرن، لأن العلويين هذه 5 قرون فقط وليس ب 12 قرن. 12 قرن لأن كان تداول يعني كان سلسلة من الدول. سي اون سكسيسيون ديتا كيما في الجزائر كيما فرنسا كيما بارتو دون لو موند. داكور. سي اون سكسيسيون ديتا. مي هذا l'état soi-disant, si on peut appeler ça un état, il perdure depuis 5 siècles seulement. Donc c'est pas 12 siècles. Si on compte l'Algérie à 24 siècles. D'accord. Si on compte tous les états qui sont succédés كل الدول اللي يعني تكونت في الجزائر أو عاشت في الجزائر راه قريب 24 قرن أو 25 قرن. داكور. إذا لو كنديرو ان باراليل افيك l'Algérie c'est un peuple rebelle. داكور. ما يقبلش السيطرة. داكور. et refuse l'asservissement. D'accord. Donc depuis l'Antiquité, soit avec les Romains, Massinissa, Ghorta, Takfarinas, il a akhiri, soit avec les Arabes, le Kahina, etc. jusqu'au temps moderne. On prend que la colonisation. Pendant les 132 ans, la colonisation c'était pas un long fleuve tranquille. ما كانش كان يعني عصر بدون هذا. كان الأمير عبد القادر ديجا 17 ans de combat. 17 سنة من المقاومة. 17 ans c'est pas 2 mois ولا 3 mois, c'est 17 années. d'accord. هذه الشعب الجزائري قاوم. ثم جاء بعده جاء المقراني، حداد، فاطمة سومر، زعات شاه، مقاومة زعات شاه، مقاومة ولاد سيد الشيخ، حتى 8 مايو 1945 والجزائر يعني عدة مدن صراو مظاهرات يوم نهاية الحرب العالمية الثانية يطالبون بالاستقلال دائما ينتفض. داكور. هذا باراليل افيك لو ماروك. لو ماروك n'a jamais combattu le colonialisme ولا ننتفض على الملوك ولا هذاك اللي يجي يستعمرها. يجيو الافارقة ديز افريكان شنقيط استعمروهم واسسوا دولة مراكش. جاو هادو العلويين. داكور. دونك سي ان بابل، هذا سي ان بابل بيرو. هذا يعني شعب جبان. داكور. ما يقدرش يدافع على يحب العبودية الى من اتر اسكلاف. داكور. دونك باسكو il n'a pas le courage. دونك les Marocains ما عندهمش هذيك لا فيبر. Ils n'ont pas la fibre patriotique. D'accord. La fibre patriotique n'existe pas chez le peuple marocain. C'est pour ça il continue. Ça fait soi-disant c'est du 12e siècle. Ça va continuer. Ça ne va pas cesser jusqu'à la fin des temps. حتى يرث الله الأرض وما عليها. ما غادي لا ينتفضوا، غادي دائما يبقاو تحت العبودية، لأنها شعب جبان خواف ما يقدرش يقاوم هذا. لأن نشوفوها إذا كان مدينة ناضت، هذيك المدينة يعني مثلا الجرادة
جرادة فقط ما المدن الاخرين ولا الشعب الاخر ما يطورش لا في مراكش ولا في الرباط ولا في كازابلانكا الى اخره في الوجده الحسيمه كيف الى اخره داكور سي كونتريرمون aux Algériens جا le 1er novembre c'est national un soulèvement national déclenchant le 1er novembre كاع l'Algérie s'est soulevée d'accord après l'indépendance après 26 ans de Rennes le parti unique, la FLN, à un certain moment, le peuple algérien a dit ça suffit. Le 5 mai 1988, l'Algérie, Khorjou Boumerdas, ça a commencé par une grève فلوزين تاع سوناكوم بومرداس من بعد سيتو l'Algérie qui s'est soulevée par solidarité parce qu'on a la fibre patriotique لا ميم شو avec العهده نتاع بوتفليقه داكور il a suffi قال 5e mandat قال le peuple قال ça suffit ça a commencé à Khanchla par une banderole quelqu'un qui a voulu c'est-à-dire fixer une banderole pour le 5e mandat العهده الخامسه le peuple تما يعني الشعب تاع خنشلا s'est manifesté ça fait tache d'huile à l'Algérie خرجت pendant une année jusque là c'est arrêté en quelque sorte par la pandémie ça dure une année chaque vendredi ou non pas qu'en Algérie tellement de la fibre patriotique elle est extra-nationale, c'est-à-dire en dehors ils se manifestent, et les Algériens manifestent même à Paris, même à Londres, au Canada, etc. Parce qu'il y a une fibre patriotique, il y a une solidarité, ce qu'il n'y a pas le peuple marocain. Le peuple marocain est dépourvu de la fibre, mais de la fibre, chacun pour soi. D'accord, il a Canada qui رامي يطحنوا في الجرادة le peuple et les spectateurs ما يتضامنش مع شعب جرادة ولا الحسيمة إلى آخره. d'accord هذا parce que c'est un peuple esclave وجبان خواف ما يقدرش يدافع على روحه. d'accord كل واحد chacun pour soi et le roi pour tous. هذا هو في المغرب. Si on donne un autre exemple, par exemple la Tunisie, il a suffi d'une gifle. Une policière a giflé un citoyen, un marchand ambulant. D'accord, il y a eu la révolution. Ils ont chassé le président. Ou ça fait tache d'huile le monde arabe. Nadou libyens, nadou le souriens, nadou le misriens. Ils ont chassé le président en Égypte. Il a akhiri, d'accord. Il a suffi d'une gifle. Alors que le Husseima, un marchand de poissons, marchand ambulant, قاسوه في une benne à ordures وطحنوه. d'accord, il a été déchiqueté par la benne هذيك à ordures. les Marocains, le peuple marocain et les spectateurs يتفرج ما على بالوش comme si c'est مانيش عارف même un animal والدنيا ailleurs il se manifeste. d'accord, donc كيما قلت لكم هذا c'est un peuple dépourvu de fibres patriotiques ما عندوش هذيك النزعه الوطنيه الى اخره. يعني كما قلت لكم chacun pour soi et le roi pour tous. d'accord, يعرفوا عاش الملك لانهم يبغيوا العبوديه وهذا ما كان غادي يقعدوا هكا الى اخر. يعني كما قلت لكم الى ان يرث الله الارض وما عليها. nous attendons pas que les Marocains vont se manifester ou ils vont renverser la monarchie, etc. d'accord, غادي يقعدوا comme ça, ils vont rester comme ça jusqu'à la fin des temps. d'accord, donc هذه 12 siècles c'est pas une fierté, c'est une honte. يعني تقول لي 12 قرن نتاع عبد ما قدرش تدافع على راسك لا سيرفيسمون مالغري العبوديه الى اخره وتجي انت في لي كومونتير 12 سيكل كون كيف كاع ما نذكرهاش خاطر هذا خزي لك هذا ماهوش كيما قلت سي با اون فيرتي ماهوش فخر au contraire هذا عار. d'accord, c'est une honte, c'est pas une fierté, هذا عار. donc vous venez pas nous écrire les commentaires nous avons un état du siècle, c'est une honte. عار عليكم 12 قرن تاع العبوديه وما زال et ça continue.
Un autre sujet, un autre point si vous voulez, que les Marocains nous rabâchent les oreilles avec, que le Maroc s'est opposé à l'expansionnisme de l'Empire ottoman. يعني المغرب تصدى للتوسع العثماني في العالم العربي. هذا كذب. D'accord, l'Empire ottoman n'a jamais eu volonté de coloniser, que ce soit l'Algérie ou le Maroc. Il est venu en Algérie sur la demande des Algériens. Il n'est pas venu en conquérant. D'accord. العثمانيين جاوا للجزائر من طلب الجزائريين وليس من حملة إلى آخره. Si je voulais coloniser l'Algérie ou le Maroc, ils l'auraient fait en 24 heures et ils étaient tellement puissants. Mais ils n'ont jamais planifié l'État central à Istanbul, à la capitale des Ottomans. Ils n'ont jamais planifié une campagne pour coloniser le Maroc, etc. D'accord. Si vous voulez les expéditions qui ont eu lieu ottomanes au Maroc, c'était des réponses aux attaques marocaines sur le sol algérien, c'est tout, c'est des réponses. Moi, une volonté de pourtant, et pourtant, ils ont colonisé plusieurs villes au Maroc pendant des années, 2 ans ou 3 ans ou 4 ans, et si vous voulez rester au Maroc, ils pouvaient rester. Donc ils n'avaient pas l'intention de, parce que moins ils étaient intéressés par l'Europe et l'Asie, les pays limitrophes, ils sont arrivés jusqu'à l'Autriche, jusqu'à Vienne, etc., en Asie, etc. Mais le Maroc, c'était pas intéressant pour eux. Pourquoi venir au Maroc, c'est-à-dire faire une expédition, etc. Au Maroc, c'était pas ni l'Algérie, etc. D'accord. Et donc il n'y a jamais une planification يعني تخطيط باش احتلال المغرب من طرف العثمانيين. لو كان هذا كانوا يديروها يحتلوا المغرب en 24 heures. Donc هذه كذوبه. C'est la même chose avec la France et les Arabes. Les Arabes en Espagne, il n'y a jamais eu une planification de l'État central l'Espagne pour coloniser une armée avec ils ont préparé une invasion, etc. Il n'y a jamais eu ça. C'était des excursions des cavaliers, des groupes de 100, 200, 300 attaques. Ils entrent à l'intérieur de la France pour essayer c'est-à-dire en quelque sorte, c'est des aventuriers qui essayaient de fondre un État. Quelqu'un qui veut être, lui aussi il veut avoir un État, etc. Quelque part, il peut pas l'avoir en France. Donc il rassemblait 200 ou 300 cavaliers. Il attaquait les villes dans le sud de la France. Donc, et ça, c'est uniquement des escarmouches, des invasions sporadiques qui ont eu lieu en France. Avec Charles Martel, quand il y avait une armée planifiée, l'État central à l'Espagne, on aurait en face l'armée à la France. Le roi, etc., qui seront en face. Donc, c'était des petits groupes. Et en face, il y avait encore des petits groupes qui m'a Charles Martel. C'est un petit chef local qui s'est opposé à un autre groupe d'Arabes, d'accord, réduit, etc. Charles Martel, il a stoppé les Arabes, stoppé les Arabes pour l'invasion en France. C'est pas vrai. C'est la même chose avec les Ottomans au Maroc. D'accord, ça c'est uniquement, il n'y a jamais une campagne, c'est-à-dire planifiée, يعني حملة تخطط الدولة الأموية اللي كانت في إسبانيا باش تحتل فرنسا. ما كانش منها. كان des groupes كما قلت لكم des petits groupes. C'est la même chose avec les Ottomans au Maroc. C'est exactement la même chose. Il n'y avait jamais eu une volonté franche des Ottomans pour occuper le Maroc. Sinon, ils l'auraient occupé en 24 heures. Donc il essaye de, mais c'est vos mensonges que le Maroc, le Maroc était plus puissant que les Ottomans. Au contraire, à maintes fois il a demandé l'aide par les Ottomans pour s'opposer par des forces espagnoles. On demande
c'est Moubrok de me faire une vidéo parce qu'il connaît le problème, c'est-à-dire le sujet, il le connaît à fond, donc on lui demande de faire هذاك ou il vous demande que les Ottomans العثمانيين احتلوا مدن في فاس إلى آخره في المغرب كانوا بغاو يقعدوا تحت هذوك les petits rois les petits sultans du Maroc qui pouvaient s'opposer aux Ottomans هذه كاع ما كايناش. Donc maintenant on va ouvrir une page spéciale pour répondre à Hadak Diaspori Sahraoui, d'accord. Donc il est malade de l'Algérie phobie. Donc نفتح صفحة خاصة اللي نجاوب لبعض الافتراءات certaines allégations نتاع mensongeurs bien sûr نتاع Diaspori Sahraoui, d'accord. Bon, juste rectification, je crois, au cours de la vidéo, pour les événements d'octobre 1988, Tabou Merdas, un lapsus, j'ai dit 5 mai 1988, non, c'est le 5 octobre 1988, comme on voit sur cette affiche. D'accord, donc je m'excuse de l'erreur, avec lapsus, en ce qui concerne la date des événements d'octobre 88. المهم la vie d'une nation ou d'une personne يعني حياة إنسان أو دولة أو أمة هي سلسلة من الأحداث يا سارة أو سيئة. Donc c'est une succession d'événements heureux ou malheureux, d'accord. La vie n'est jamais un long fleuve tranquille, d'accord. Donc à chaque qu'il y a un événement il passe sa journée du matin au soir من الصباح إلى المساء وهو يعلق على الأحداث التي تجري في الجزائر, d'accord. Il commente les événements. Il y a chaque événement qui se passe en Algérie, pour lui c'est un châtiment divin. كل ما يحدث في الجزائر وهو عقاب إلهي, عقاب لأن الجزائر تسيء إلى المغرب, d'accord. وpour lui c'est chaque هذاك c'est un châtiment divin de Dieu à cause des méfaits de l'Algérie envers le Maroc. Pour lui c'est ça, هذا هو الاعتقاد نتاعو, d'accord. C'est ça sa conviction, d'accord. C'est-à-dire que le bon Dieu est au service du Maroc, d'accord. هاد الدولة هاد وكر للكبائر, c'est le foyer تاع les choses innommables, la prostitution, la pédophilie, la drogue, la sorcellerie, العبودية, الشرك إلى آخره, d'accord. Donc هذا tout ça رب العالمين il est au service du Maroc, يعاقب كل إنسان أو دولة تسيء إلى المغرب. لأن علاش؟ لأن المغرب هو دولة يعني أخلاقها مجيدة, داكور. هو ما يعرفش باللي أن الإله راه معاقبهم, المغرب والمغاربة هما اللي راه معاقبين من عند الإله, لأن سلط عليهم ملوك استعبدوهم, داكور. إذا سلط عليهم ملوك استعبدوهم وحرمهم حتى من الخيرات. يعني تشوف الدول العربية والمسلمة كلها عطاهم بترول والغاز إلى المغرب, d'accord. Donc si tu regardes le monde arabe et musulman, ils ont les ressources, que ce soit gazières ou pétrolières, sauf le Maroc. Donc il les a privés. Donc يعني le châtiment en principe c'est le Maroc qui subit le châtiment divin, ماهوش الدول الأخرى, ماشي l'Algérie, c'est le Maroc. شوف حالتك تعرف باللي أن هذا عقاب إلهي, يعني رب العالمين راه عاقب هذا الدولة هذا وكر للدعارة وإلى الأشياء أخرى, يعني الأخلاق الغير حميدة وغير صالحة. En plus, Had Sid, c'est quelqu'un de malhonnête. Il a toujours deux poids, deux mesures. Dernièrement, tout le monde peut-être a vu l'information où le roi du Maroc a acheté une résidence de à peu près de 80 millions ou plus à Paris. Déjà, il a un château, un autre, d'accord.
regardez, comparez avec le roi et la reine de la Hollande la semaine dernière. Ils sont partis en Grèce en vacances. Comment dire, les internautes sur Facebook, etc., se sont manifestés contre le séjour royal en Grèce. Ils ont interrompu leurs vacances, ils sont rentrés en Hollande et ils ont demandé des excuses, le roi et la reine. D'accord, ils sont excusés auprès de Had. D'accord, regardez la différence. D'accord, même c'est-à-dire pour vous montrer le parallèle entre la royauté au Maroc ou la royauté ailleurs. D'accord, la royauté au Maroc, c'est un régime despotique. D'accord. Bon, قلنا بلي شرا résidence son peuple crève de faim, où il collectionne les résidences, comme il collectionne les voitures, il collectionne les montres, ou il collectionne les yachts, etc., ou les avions, etc., d'accord, où son peuple crève. Le roi des pauvres. Moi, imaginez si c'était تبون شراء une résidence en France. Alors, imaginez le tapage les Marocains en diaspora à leur tête, d'accord. Mais pour le roi, là, c'est normal. Même lui, il a le droit d'investir, etc., d'accord. Ou si c'était un dirigeant algérien, alors là, c'est le tapage médiatique où regardez, maintenant, le roi ne vole pas le peuple marocain, d'accord. Donc, juste, je voulais faire soulever comment dirais-je, la dualité ou la dichotomie, ou je ne sais pas, dans le discours d'accord, de poids de mesure, d'accord, diaspora sahiouni. Donc pour lui, les choses qui se passent au Maroc, elles sont normales. Ce qui se passe en Algérie, c'est anormal, c'est invraisemblable, etc. D'accord. S'il y a un dirigeant qui achète un Marocain, c'est normal, ils ont le droit, ils peuvent investir, c'est interdit pour les Algériens. Ce qui est halal le Maghariba, halal al Jazairien. Pour lui, c'est toujours comme ça. D'accord. Donc vous voyez, d'accord, l'hypocrisie de le bonhomme. Autre hypocrisie en ce qui concerne la pandémie Corona. Bon, un certain temps, le Maroc faisait à peu près 100, d'après leur déclaration, d'accord. Il faisait le mois de mars, avril, où il y avait tapage médiatique, le Maroc comme exemple, etc. Il déclarait à peu près une centaine de contaminations. Alors l'Algérie, elle a commencé c'est normal, la pandémie se propager. يعني بدأت تنتشر فالعدد يكبر. في المروك دائما بقى نفس دائما 100 101 102 etc. وحنا وصلت حتى 500 600. alors il a fait un tapage médiatique. شوف الألجيري كذا شيء صبا كذا شيء صبا هذاك المروك حنا خير منهم حنا إنسان عارفون نسيروا etc. mais malheureusement الأحداث تعاكست. L'Algérie, elle a pris des mesures, et c'est normal lorsque tu prends des mesures de confinement. L'Algérie, jusqu'à maintenant, il n'y a pas par exemple les vols, et il n'y a pas d'étrangers qui viennent, ou là les Algériens qui sortent même les territoires, d'accord. Nous sommes toujours en confinement. La même chose, le confinement, les cafés, les mosquées, etc. Tout ça a été les écoles, les universités, etc., le foot, les stades, etc., les événements sportifs, et c'est normal, ils décroient. C'est pourquoi on fait un confinement, pour que ça d'accord, on fait le confinement, c'est illogique, d'accord, pour lui. Donc l'Algérie, elle triche, d'accord, commence à déclarer les sabats, c'est-à-dire il décroît jusqu'à arriver à une centaine, entre 100 et 2. Par contre, le Maroc,
après هذوك الديار تاع 1 mois ولا 2 mois ولا 3 mois من بعد طولت الحالة ça il fallait que parce que le Maroc commence à sombrer dans la crise. Donc ils ont ouvert pour faire revenir les touristes. Maintenant, et avec l'étranger, il y a même des bateaux qui vont en France, etc. Et donc ils ont ouvert la frontière. C'est normal. Il y a un accroissement à l'hada. Donc pour lui, ça lui plaît pas. L'Algérie, elle triche. D'accord. Pour lui, l'Algérie, elle بكري مي كنت في الموis de mars ou mai etc. l'Algérie déclaré 500-600. علاش ما قلتش بلي l'Algérie elle triche. هنا خاطر في الماروك كان عندكم 100 وحنا كان عندنا 500-600 de contamination. ما جامي قلت بلي l'Algérie لا l'Algérie سي دي شيفر ريال حقيقيين هادو يعني الاخبار حقيقيه. Une fois que c'est inversé, la tendance est inversée, le Maroc a flambé, ou l'Algérie elle décroît parce que jusqu'à maintenant l'Algérie il est toujours dans le confinement, il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, c'est normal, l'Isabat tahbat, c'est logique. Ça ne peut pas être autrement. Lorsque tu confines, donc tu تمنع المقاهي والمساجد والملاعب والمدارس والجامعات. C'est normal. يعني الإصابات غادي تنخفض. Là pour lui non. L'Algérie elle triche. À quoi ça sert donc on fait le confinement? Il a كان خصنا déclarer un confinement وخصنا déclarer بلي les chiffres ils augmentent. Donc vous voyez la malhonnêteté, l'hypocrisie et la malhonnêteté, les deux. C'est-à-dire l'hypocrisie et la malhonnêteté, t'as le bonhomme. Sois logique avec toi. كن منطقي مع نفسك. شيء آخر هو المضحك اللي يضحك دائما في الفيديو تاعو أن الجزائر ملي استقلت من 1960 وهي يعني ملتهية بالمغرب. Du matin au soir, les dirigeants algériens, depuis 62 jusqu'à maintenant, du matin au soir, ils s'occupent uniquement du Maroc. Je ne sais pas, le Maroc c'était une référence. Pourquoi ils ne s'occupent pas de la Tunisie, ou de la Libye, ou du Niger, ou du Mali, ou de la Mauritanie, ou la notre... Pour lui, les Algériens, depuis 62 jusqu'à maintenant, le Maghreb, ils regardent, ils copient le Maroc, etc., comme si le Maroc c'est les États-Unis, ou là le Japon, là, je ne sais pas. D'accord, mais des choses hilarantes. D'accord, il dit, je ne sais pas s'il est conscient de ce qu'il dit. Les Algériens من 62 ولا ما على بالهم بالمروك واش راه يدير ولا على بالهم كان ما يديرليش كاع الحساب. قال لك كيما هذاك القصه تاع هذاك الزاوج يعني هذاك لوازو qui a passé la nuit sur une branche تاع un arbre immense. Le matin قال له merci l'arbre. قال له ولينا على بالك شكون على بالك وين كنت. داكور لا ميم شوز تاع الماروك تاعو شكون على بالك زبله. شكون على لي الجيريين هادو لي ديريجون الجيريين حسب ينوضوا يرقدوا بالمروك. كيسكين على الماروك باش حنا لي الجيريين يخطوا له من 62 حنا هذاك pour lui le discours si vous entendez mais des choses qui font rire. D'accord que l'Algérie من 62 حتى اليوم وحنا نلتهاو du matin jusqu'au soir nos dirigeants الهم تاعهم هما المغرب. Mais c'est de la folie, mais c'est pas de l'algérophobie, de la folie, d'accord? Donc, c'est pas la peine de il y a d'autres choses à soulever, mais vu que la vidéo sera un peu plus longue, donc peut-être on laissera les autres choses à la prochaine, Inch'Allah, pour vous montrer l'hypocrisie de la malhonnêteté. C'est normal, c'est un Marocain. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit c'est un Marocain égale malhonnête. Au début de la vidéo, Marocain égale malhonnête. C'est l'équation universelle dans le Maroc.